सिदरातुल मुंतहा तू को जा मन को जा तू को जा मन तू को जा मन को जा तू को जा मन दूरियां सामने से जो हटने लगी दूरियां सामने से जो हटने लगी जालियों से निगाहें हटने लगी जालियों से निगाहें लिपटने लगी आंसुओं की ज़बां हो मेरी तर्जुमा आंसुओं की ज़बां हो मेरी तर्जुमा दिल से निकले सदा दिल से निकले सदा तू को जा मन को जा
पूजा मन पूजा तू पूजा मन पूजा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। এমন কোনো বৈষম্য নেই যা আবিষ্কৃত হয়নি। ঠিক তদ্রুপ সাধারণতে মোনাজাতের প্রতি সবটা আছে। সবকে আপনারা এক এক করে কিন্তু একটা মনে আপনারা আমিন আমিন করবেন। বাদ দল যাহার উপর আতা কর কাঁপতে দল আমাকে আতা কর কাঁপতে কোনো কিছুর অভাব নেই ওখানে এত সুন্দর করে করে। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. या इलाही अपनी ज़ाते किबरिया के वास्ते खोल दे दरवाज़ाए रहमत गदा के वास्ते रहमतुल लिल आलमीन ख़त्मे रुसुल जाने जहां अहमद हामिद मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते मुश्किले आसान फरमा रंज गम सब दूर कर साहिबे जो दो सखा शेरे हुदा के वास्ते नूर चश्मे फातिमाया नी हुसैन इब्ने अली सैयदो शुहदा शहीदे करबला के वास्ते माल दौलत ज़ाहिरो बातिन अता कर गैब से शाह ज़ैनुल आबिदीन शम्अ हुदा के वास्ते हज़रत बाक़िर इमामे आरिफीनो कामिलीन जाफरो सादिक़ इमामे पेशवा के वास्ते वो अमल सरज़द हो मुझसे जिसमें हो तेरी रज़ा मूसा काज़िम और शाह मूसा रज़ा के वास्ते हज़रत मारूफ करखी साहिब इल्म अमल सिर्रियो सक़ा सिराज औलिया के वास्ते रिज़्क़ वाफ़िर कर अता मुहताज गैरों का न कर हज़रत जो नैद सबके रहनुमा के वास्ते ख्वाजा अबू बकर यानी जाफरो शिबेली वली अब्दुल वाहिद तमीमी पारसा के वास्ते फरहते दिल बख्श इल्मे मारिफत से शाद कर बुल फरह तर तूसिए बदरो दुजा के वास्ते
कर्शिए हंकारी और मुबारक बो सईद हो सआदत ज़ाद रायों में जज़ा के वास्ते सैयद हसनी हुसैनी याज़दा इसमें अज़ीम अब्दुल कादिर बादशाह दो सरा के वास्ते बेनियाज़ों में मुझे कर सरफराज़ो बेनियाज़ शाह जीला मुहियुद्दीन क़दमुल उला के वास्ते क़िबला-ए उशाक़ हज़रत सैयद अब्दुर रज़्ज़ाक़ ख्वाजा बो सालेह नज़र गौसुल वरा के वास्ते हज़रत सैयद शिहाबुद्दीन अहमद ज़ुल्करम शरफ़ुद्दीन या बुजुर्गो पारसा के वास्ते ख्वाजा सैयद शम्सुद्दीन मुहम्मद बावकार शाह अलाउद्दीन अली महलक़ा के वास्ते शाह बदरुद्दीन हुसैन आरिफ अकमल तरीन शरफुद्दीन या फारूक सफा के वास्ते ख्वाजा सैयद शरफुद्दीन कासिम बक़ाबिल्ला मकाम सैयद अहमद सरगुरु है अतकिया के वास्ते ख्वाजा सैयद हुसैन नूर जाने आरिफा सैयद अब्दुल बासिते शासखिया के वास्ते सैयद अब्दुल कादिर सानी वलिए नामदार सैयद महमूद साहिब बाहया के वास्ते फानी फिल्ला बाकी बिल्ला शाह अब्दुल्ला वली शाह इनाया तुल्ला साहिब बावफा के वास्ते हाफिज अहमद बारामूली शेखुना अब्दुस सबूर गुल मोहम्मद खास महबूब खुदा के वास्ते उर्फ है कंगार और सारी खुदाई हाथ में कि निगाहें मेरे बस है दो सरा के वास्ते मोहम्मद
शाह पीर ताहिर बाखुदा के वास्ते हो मेरा ईमानो कामिल और हो रोशन ज़मीर सैयदे शाह पीर साबिर बाजिया के वास्ते हो मेरा ईमान कामिल और हो रोशन ज़मीर सैयदे शाह पीर साबिर बाजिया के वास्ते जिसने शजरा पढ़ावर जिसने शजरा सुना बख्श दे सब को तो जुमला पेशवा के वास्ते या इलाही अपने राते किबरिया के वास्ते खोल दे दरवाज़े रहमत गदा के वास्ते रहमतुल लिल आलमीन ख़त्मे रुसुल जाने जहां अहमदो हामिद मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते। अस्सलाम वालेकुम फरिश्तों की सलामी देने वाले फौज गती थी हजरत आमना सुनती थी आवाज आती थी या नबी अलैका या रसूल सलाम या हबीब सलाम सलावतुल्लाह हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह वस्ता आले अबाका सदक़ाए खैरुन निसा का और शहीद करबला का गम न हो रोज़े जज़ा का या नबी सलाम या रसूल सलाम या हबीब सलाम सलावतुल्लाह طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب
وجب شكر علينا مدى لله داعي يا نبي سلام يا رسول سلام يا حبيب سلام صلوات الله على النبي أصحاب النبي شهداء كرام غلباء رسالة بلا لب مصطفى جان بلا شمع بجم هدا أوزاد مما متقى والنقى غوث عالم مما متقى والنقى جلوائے شان قدرات بلا لب مصطفى جانب پہلا کو سلام شمع بج میں ہدایت جوروی حضرت خواجہ عبد الرحمن قطب الاولیاء قبل سید احمد شاہ نائب مصطفیٰ آقا طیب شاہ ہادیان دین و ملت پہلا سلام مصطفیٰ جانب پہلا کو سلام شمع بج میں ہدایت پہلا سنجری حضرت خواجہ غریب نوا على غزر صدر بدل اور علامہ غازی شیر بنگلہ جن کے ہر آدھا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہلا مصطفیٰ جان رحمت پہلا شمع بج میں ہدایت یا الہی صدق زلف رسول سلامی عاجزانہ ہو قبول مدینے کی ساتھ ہزاروں سلام مدینے کی ساتھ لاکھوں سلام مدینے کی ساتھ مدینے کی ساتھ প্রত্যেকে জিয়ারত উদ্দেশ্যে সূরা ফাতিহা শরীফ দিন সূরা ইখলাস শরীফ পুরো শরীফ পড়বে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম قل هو الله احد الله الصمد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه قدموں میں مصطفیٰ کے میرا مزار ہوتا کوئی خاک پاک ہوتی میں خاک سار ہوتا بلغ العلا مولا میری خبر لو برباد تو ہو کر چلا کچھ اپنی زندگی کا نہیں اعتبار ہوتا بلغ العلا کشفت الدجى بجماله حسنت جميع خصاله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم সম্মানিত উপস্থিতি আরাকিন আঞ্জুমান এবং আরাকিনে মসজিদ কমিটি সম্মানিত মোতাল্লি এবং মুসল্লিয়ানে কেরাম, বিশেষ করে আজকে আমাদের এই মহিমান্বিত রজনী লাইলাতুল বরাতে এশারের জমাতে শরীক হয়েছেন আমাদের এশিয়া খ্যাত দ্বীনী প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসার সাবেক সফল অধ্যক্ষ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আমার পরম শ্রদ্ধেয় ওস্তাদুল উলামা ফকিহে মিল্লাত হযরত আল্লামা মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ বশির রহমান আল কাদরি সাহেব কেবলার বড় সাহেবজাদা, আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন
ঢাকা ঐতিহ্যবাহী শাহজাহানপুর গৌসুল আজম জামে মসজিদের সুযোগ্য খতিব, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমাদের চট্টগ্রাম ৮ আসন থেকে যিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামা ইকরাম সমর্থিত বৃহত্তর সুন্নি জোট সমর্থিত বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট মনোনীত মোমবাতি প্রতীকে যিনি নির্বাচন করতে যাচ্ছেন, মুজাহিদ মিল্লাত ফখরে আহলে সুন্নাত আজিজ গ্রামে জানাবে আলহাজ মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান আল আজহারি তশরিফ এনেছেন। আমি ওনাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আজ বড় গুরুত্বপূর্ণ রাত। এই রাত ইবাদতের রাত, এ রাত বন্দেগীর রাত, এ রাত আল্লাহকে রাজি করার রাত। এই রাত ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে রাজি করে গুনাহ মাফ করায়ে নিজেকে পবিত্র করার রাত। এ রাত ভ্যানে বসে ৮-১০ জন একজন চালক হয়ে রাস্তা রাস্তায় ঘুরে রাত নয়। এই রাত ১০-১২ জন মিলে ক্লামবুট খেলার রাত নয়, অবহেলায় কাটানোর রাত নয়। এ রাত আতশবাজি বোমাবাজি করার রাত নয়। এমন একটা সময় আসবে হাসরের ময়দানে যখন বান্দা গুনার কারণে আটকে পড়বে, জাহান্নামী হয়ে যাবে, তখন দয়াবান আল্লাহ বলবেন, আইনা কুনতা ফি আউয়ালে লাইলাতিন মির রজবা, আইনা কুনতা ফি লাইলাতিন নিসফি মিন শাবান, আইনা কুনতা ফি লাইলাতিল কদর, আইনা কুনতা ফি লাইলাতা আল ঈদ। বান্দারে, তুমি যে আজকে গুনার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছ, গুনার কারণে জাহান্নামী হচ্ছ, তোমার গুনার পাল্লা ভারী হয়ে গেছে। ওই আমি যে 5টি বড় বড় রাত দিয়েছিলাম, পাওয়ারফুল রাত, একটি রাত ইবাদত করবে 1000 মাসের চাইতে বেশি সওয়াব পাবে। এরকম যে আমি তোমাদেরকে রাত দিয়েছিলাম, রজবের 1ম তারিখের একটা রাত ছিল, সেই রাত তুমি কোথায় ছিলে? শাবানের মধ্য শাবানের রাত, অর্থাৎ শাবানের 14 তারিখ দিবাগত রাত, সবে বরাতে তুমি কোথায় ছিলে? বান্দারে, লাইলাতুল কদর তুমি কিভাবে কাটিয়েছিলে? বান্দা, 2 ঈদের 2 রাত তুমি কোথায় ছিলে? এই রাতগুলো যদি তোমার ইবাদতের মধ্য দিয়ে কাটতো, একটা উসিলা হয়ে যেত তোমাকে পার করে দেওয়ার। কারণ আল্লাহ তাআলার রহমত বাহানা তালাশ করবে, যে কোনো উপায়ে আল্লাহ পাক চাইবেন বান্দাকে পার করায় দিতে। আল্লাহর কুদরতের ইচ্ছা নয় বান্দা জাহান্নামী হওয়া, কিন্তু তাদের কর্মফলের কারণে তারা জাহান্নামে যাবে। যে আমার আল্লাহ চান বান্দাকে জান্নাতি করতে, জান্নাতের নাজ নেয়ামত, জান্নাতের হুর গেলমান, জান্নাতের এই উদ্যান, এই বাগান, যেখানে নহর থাকবে বিভিন্ন জিনিসের, দুধের নহর, শরাবান তাহুরের নহর, মধুর নহর, এগুলো আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা বান্দার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ পাক চান আমার বান্দারা জান্নাতবাসী হোক, এই কারণে এই রাতগুলো দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের দেশে নয়, সারা বিশ্বের মধ্যে আজ ইহুদি নসারাদের কিছু দালাল মুসলমানের ভিতর এমনভাবে ঢুকে পড়েছে, আজ এই রাতের ইবাদত থেকে মানুষদেরকে বঞ্চিত করার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছে। এই রাত যাতে ইবাদত না করে, এই জন্য তারা চাচ্ছে যে তারা যাদের দালালি করতেছে তাদেরকে খুশি করার জন্য বলতেছে লাইলাতুল নিসফি মিন শাবান, এটা শবে বরাত, কোরআন হাদিসে নাই। বড় করে বলেন না নাউজুবিল্লাহ। আমি বিগত জুমাইও এই মিম্বর থেকে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, 10 লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ করেছি, তা এই পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ কবুল করে নাই তারা কেউ। তা আমি আপনাদেরকে আজকে আবারও বলতেছি, আপনাদের সাথে যদি কোনো আলা হাদিসের লোকদের সম্পর্ক থাকে, তাদেরকে বলেন আমাদের সাথে চ্যালেঞ্জে বসার জন্য, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আমাদের সাথে বৈঠকে বসার। কি অনলাইনে বসবে না অফলাইনে বসবে, কোথায় বসবে? আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় বসতে রাজি আছি। আমরা কোরআন হাদিস দিয়ে প্রমাণ করব, মশালা মশাইল ফেকা ফতোয়ার কিতাব দিয়ে প্রমাণ করব, এই লাইলাতুল বরাত এটি মহিমান্বিত রজনী এবং এই রাতের ইবাদত করাটা মুস্তাহাব। এটা আমরা প্রমাণ করব, আর তারা প্রমাণ করবে
এই শবে বরাত এটা কোরআন হাদিসে নাই এবং এই রাতে ইবাদত করার কোনো গুরুত্ব নাই, এটা তারা প্রমাণ করতে হবে, তাদেরকে প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু তারা এখনো আসে নাই, আসবেও না। কেন আসবে? কারণ তারা তো জানে এই লাইলাতুল বরাতের আলোচনা কোরআন শরীফে এসেছে, তাফসীরের কিতাবও এসেছে, হাদিস শরীফও এসেছে, বিভিন্ন কিতাবে এসেছে। তারা জানে, তারা পড়েছে, কিন্তু এরপরও তারা জানলো এটার পক্ষে বলতে পারতেছে না, যেহেতু তারা তো ইহুদি নাসারার দালালি করতেছে। তারা এমন কাজগুলো করতে হবে যে কাজ করলে তারা যাদেরকে প্রভু মেনেছে তারা যাতে খুশি হয়, তারা যাদের থেকে ডলার রিয়াল নিচ্ছে তারা যাতে খুশি হয়, এমন কাজ তাদেরকে করে যেতে হবে। এই কারণে তারা এই কাজগুলো, অপপ্রচারগুলো চালিয়ে যাচ্ছে। এই জন্য আপনারাও আজকে রাত ইবাদতের মধ্য দিয়ে কাটাবেন এবং সরকারিভাবেও এই লাইলাতুল বরাত পালিত হবে। এবং এই লাইলাতুল বরাত পালিত হবে বিদায় পরের দিন ছুটি রাখা হয়েছে সরকারিভাবে। শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি নয়, এটা গেজেট করা ছুটি, এটা গেজেটে আছে ছুটি সরকারিভাবে। এই যে সমস্ত অফিস আদালত সবকিছু বন্ধ থাকবে। তো আমি এক জুমায় বলেছিলাম যে লাইলাতুল বরাত যখন তারা মানে না, তাহলে সরকারি ছুটি গ্রহণ করার, সরকারি ছুটি বুক করার অধিকারও তাদের নেই। কেমন? তারা সরকারি ছুটি কারা বুক করবে? যারা লাইলাতুল বরাত মানে, যারা শবে বরাত মানে তারাই সরকারি ছুটি বুক করবে। আর যারা সরকারি ছুটি বুক করে লাইলাতুল বরাত মানে না, তারা বড় নাফরমান। আর তারা যদি লাইলাতুল বরাতের কোনো গুরুত্ব মানতে না চায়, তাদেরকে বলতে হবে ঠিক আছে অফিস আদালত বন্ধ থাক, আমরা ছুটি কাটাবো না। তারা শহর বন্দরে যত ময়লা আছে কমপক্ষে এগুলো হইলে পরিষ্কার করতে পারে, এগুলো পরিষ্কার করুন। তাদের একটা ডিউটি দিলাম তাদেরকে, যে তোমরা এই দিন তো তাদের সুইফারদেরও ছুটি আছে, সবার ছুটি, তোমরা যখন শবে বরাত মানো না, তাহলে এই দিন তোমরা ছুটি কাটাইও না। কারণ শবে বরাত যদি বেদাত হয়, ছুটি কাটানো তো তোমাদের জন্য বেদাত হবে। এই জন্য তোমরা বেদাত থেকে বাঁচার জন্য তোমরা শহরে বন্দরে ঘুরে ঘুরে কোথায় কি ময়লা আছে, আবর্জনা আছে, কি কি পরিষ্কার করতে হয়, এগুলো তোমরা পরিষ্কার করো। আর এদিকে আমরা যারা সুন্নি মুসলমান, আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার বিশ্বাসী, আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি লাইলাতুল বরাত এটা মহিমান্বিত রজনী এবং এই রাতের ইবাদতের অনেক ফজিলত রয়েছে। শুধু এই রাতের ইবাদত নয়, এই রাত পরবর্তী দিন যেটা আসবে সেই দিন রোজা রাখার ফজিলত রয়েছে। হাদিসে পাক এসেছে, হযরত মওলাই কানা শের খুদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত হাদিসে পাক, এটা সিয়াসিতার ইবনে মাজাহ শরীফের মধ্যে এই হাদিসে পাক কানা এসেছে যে হযরত মওলা আলী শের খুদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর নবী ইরশাদ করেছেন, যেদিন লাইলাতুন নিসফে মিন শাবান হবে, যেদিন বরাতের রজনী হবে, সেই রাত তোমরা কুমু লাইলাহা, এই রাত জেগে তোমরা ইবাদত করো, ওয়াসুমু নাহারাহা, এবং এর দিনে তোমরা রোজা রাখো। এটা আমার নবী ইরশাদ করেছেন, এটা ইবাদত করার ব্যাপারে। তাহলে এই রাত আমরা ইবাদত করব। ইবাদতের জন্য কিছু নিয়ম কানুন এবং কি কি ইবাদত করবেন আমি একটা লিফলেট আকারে এটা আমার ফেসবুক আইডির মধ্যে দিয়েছি। এটা আরো অনেক ওলামা ইকরাম দিয়েছে, কিন্তু এখানে আমার দুটি কথা লিখতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম, স্মরণে ছিল না। আজকে আমি হঠাৎ করে আমার মনে পড়লো এবং আমি আপনাদের কাছে এই কথাটা, এই মেসেজটা পৌঁছায় দিতে হচ্ছে। এই রাত আপনারা ইবাদত করবেন, নফল নামাজ 2 রাকাত করে নফল নামাজ পড়তে যাবেন, সলাতুত তাসবিহ নামাজ পারলে পড়বেন, হ্যাঁ, এই কিয়ামুল লাইল করবেন, সাথে সাথে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করবেন। কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের মধ্যে আপনারা সূরা ইয়াসিন কমপক্ষে 3 বার পড়বেন, সূরা ইয়াসিন কমপক্ষে 3 বার পড়বেন। এটা হচ্ছে সূরা ইয়াসিন হচ্ছে 22 পারার শেষের দিকে, 23 পারায় গিয়ে শেষ হয়েছে এই সূরা ইয়াসিন। এখানে 83টা আয়াত আছে, 5টি রুকু আছে, এটা পড়বেন 3 বার। আর সূরাতুদ দুখান, যেখানে লাইলায়ে মুবারাকার কথা আছে, লাইলাতুল বরাতের কথা আছে, এই লাইলায়ে মুবারাকা এটাকে লাইলাতুল কদর বলা হয়েছে এবং প্রায় 27টি তাফসীরের কিতাবের মধ্যে লাইলাতুল কদরের পাশাপাশি মুফাসসিরিনগণ এখানে বলেছেন যে এটা লাইলাতুল বরাতও এখানে বোঝানো হয়েছে। একটি দুটি তাফসীর নয়, 26-27টি তাফসীরের মধ্যে আছে লাইলাতুল কদর এবং লাইলাতুল বরাত। এই কারণে সূরাতুদ দুখান এটা আপনারা 7 বার পড়বেন। কয়বার? 7 বার। এখানে ফজিলত কি জানেন? এর ফজিলতের মধ্যে লিখতেছে সূরা ইয়াসিন সূরা যদি 3 বার পড়েন এবং সূরাতুদ দুখান এখানে আয়াত হচ্ছে 59টি। আয়াত কত?
59টি, রুকু 3টি। এটা 44 নম্বর সূরা। কত নম্বর? 44 নম্বর, 44। এত নম্বর সূরা, 44 নম্বর সূরা, 25তম পারা। কত পারা? 25তম পারা, সূরাতুদ দোখান। এটা কয়বার? 7 বার তেলাওয়াত করবেন। সূরা ইয়াসিন শরীফ কয়বার? 3 বার তেলাওয়াত করবেন। এটার দ্বারাই ফজিলত হচ্ছে যে বান্দার রিজিক আল্লাহ পাক বাড়িয়ে দিবেন, 1 নম্বর। দ্বিতীয় নম্বর, বান্দার হায়াত বৃদ্ধি করে দিবেন। তৃতীয় নম্বর, বান্দা অসুস্থ থাকলে আল্লাহ পাক সুস্থতা নসিব করবেন। চতুর্থ নম্বর, কোন বলা মুসিবতে থাকলে আল্লাহ পাক বলা মুসিবত দূর করবেন। শুধু তাই নয়, এই সূরাতুদ দোখান যখন 7 বার তেলাওয়াত হয়ে যাবে, আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাদের দিকে আজকের রজনীতে 70 বার রহমতের দৃষ্টি দিবে। 70 বার। ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইয়া গৌসুল আজম দস্তগীর, জিন্দাবাদ, 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 জিন্দাবাদ। আপনারা প্রত্যেকে এই আমলটি করবেন। নফল নামাজ তো পড়বেন, 100 রাকাত নফল নামাজ আছে, যদি পারেন এটা পড়বেন। ওখানে লেখা আছে 100 রাকাত নফল নামাজ, 8 রাকাত নফল নামাজ, 10 রাকাত নফল নামাজ, এভাবে আপনারা পড়ে যাবেন। এবং সাথে সাথে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করবেন এবং 3 বার সূরা ইয়াসিন শরীফ, 7 বার সূরাতুদ দোখান শরীফ, এগুলো তেলাওয়াত করে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন এবং নিজেরাও পড়বেন, তেলাওয়াত করবেন। নিজেদের বাচ্চারা যারা কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে পারে তাদেরকে তেলাওয়াত করার জন্য বলবেন। ঘরে মা বোনেরা যারা আছে তাদেরকে তেলাওয়াত করতে উৎসাহিত করবেন। তো অনেক ফজিলত আছে। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আজকের রাত আমাদেরকে ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন। সবাই বলুন আমিন। আমি আর কথা বাড়ালাম না। ইনশাআল্লাহ আগামী জুমা তো এই লাইলাতুল বরাতের ফজিলতের উপর বর্ণনা হবে। যেহেতু আমি বিগত জুমা এটা এলান করেছিলাম, এগুলা ইউটিউবের মধ্যে থেকে যাবে ইনশাআল্লাহ। এটা আমি মারা যাব, কিন্তু আমার এই চ্যালেঞ্জটা থেকে যাবে। আমার পরবর্তীতে আমাদের যে ছাত্ররা বর্তমানে মাঠে ময়দানে আসতেছে তাদের পক্ষ থেকে এই চ্যালেঞ্জটা থাকবে ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, এটা শাহিন শাহ সিরকুল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই মাদ্রাসাতে দিয়েছেন। আমরা আগে চিন্তা করতাম, আরে আমাদের বড় বড় ওস্তাদরা চলে যাচ্ছেন, এখন কি হবে কি হবে। এখন দেখতেছি আলহামদুলিল্লাহ এই আমাদের ওস্তাদদের দোয়ায় আমার শাহিন শাহ সিরকুল হুজুরে কেবলা যে এই মহব্বতের উপর, নবীজির প্রেমের উপর এবং নবীজির প্রেম শিক্ষা দেওয়ার উপর এবং এই এখলাসের উপর যে জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা বৃত্তি দিয়েছিলেন, এই কারণে দেখতেছি কিয়ামত পর্যন্ত ব্রেনি ছাত্র থাকবে। খুব জুয়াল ছাত্র, যারা একেবারে কিতাব না দেখে কিতাব পড়াইতে পারবে, যারা পড়ে ফেলছে এরকম কিতাব না দেখে অনর্গল কিতাব পড়াইতে পারবে, এরকম ছাত্র আল্লাহ তৈরি করে দিচ্ছে। এটা আমার শাহিন শাহ সিরকুলের দোয়া, কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এই মাদ্রাসা থেকে ভালো ভালো ছাত্র, খুব ভালো ভালো আলেম এখান থেকে সবসময় বের হতে থাকবে। কারণ হুজুর কেবলা বলেছেন এই জামিয়া, একটা জামিয়া পুরো এশিয়ার জন্য যথেষ্ট। বলছেন না হুজুর কেবলা? তাহলে এশিয়ার জন্য যদি যথেষ্ট হয়, তো এশিয়ার মধ্যে যত বাদল থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মোকাবেলা করার জন্য সেরকম আলেমও তৈরি হতে হবে না। এটা আমার হুজুর কেবলার দোয়া সবসময় থাকবে। আজকে আমাদের এখানে এই দোয়া লাইভ চলতেছে আঞ্জুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট এই পেজ এবং আবুল আসাদ মোহাম্মদ জুবাইর রেজভী পেজ, এই 2টা পেজ, আরো পেজের মধ্যে লাইভ চলতেছে। এখানে অসংখ্য ভাই প্রবাস থেকে আমাদের সাথে হাত তুলবেন, তাদের জন্য একটু দোয়া করবেন। এবং অনেকেই জি হ্যাঁ, আমার জেনারেল সেক্রেটারি মহোদয় বলতেছেন এই জামিয়ার প্রোডাক্ট, যিনি আজকে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে আমাদের এই 8 নম্বর আসন থেকে নির্বাচন করতেছেন মোমবাতি প্রতীকে, উনি আমাদের জামিয়ার প্রোডাক্ট আলহামদুলিল্লাহ। তো আমরা চাইতেছি আমাদের এই জামিয়ার কথা আমাদের জামিয়ার ছাত্ররা যেভাবে বলবে অন্য কেউ তো এরকম করে বলবে না। এই জন্য সংসদে গিয়ে যাতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষে জোরালো কথা বলতে পারে, সুন্নিয়তের পক্ষে, এই যে আহলে হাদিসরা শবে বরাতের বিরুদ্ধে বলতেছে, মিলাদ কিয়ামের বিরুদ্ধে বলতেছে, কবর জিয়ারতের বিরুদ্ধে বলতেছে, মানুষদেরকে গুমরাহ করতেছে, এগুলো যাতে সংসদে বলে তাদেরকে দমায় দিতে পারে। এই জন্য আমাদের লোক সেখানে যাওয়ার দরকার আছে কিনা। এবং আমাদের মানুষ যখন সংসদে যাবে তখন আল্লাহর রহমতে ওনারা তো এই আলেমের দিন, ওনারা কোরআন শরীফ পড়েছেন, হাদিস শরীফ পড়েছেন, লুটপাটের দিকে ওনারা যাবেন না। ওনারা চাইবেন দেশের শান্তি, জনগণের শান্তি। মানুষ কিভাবে শান্তিতে বিরাজ করে, শুধু মুসলমান নয়, সর্বস্তরের মানুষ, সর্বশ্রেণীর মানুষ। এই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের ব্যক্তি যখন সংসদে যাবে, মুসলমান যেভাবে নিরাপদ থাকবে, ভিন্ন ধরনের মানুষেরও
ভিন্ন ধর্মের মানুষেরও নিরাপদ থাকবে। কারণ ইসলাম আমাদেরকে সেই শিক্ষা দিয়েছে, ইসলামের মধ্যে আছে প্রত্যেক ধর্মের মানুষ আমরা তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে হবে। আমার প্রতিবেশী যদি হিন্দু থাকে সেও আমার থেকে হক পাবে, আমার প্রতিবেশী যদি খ্রিস্টান থাকে সেও আমার থেকে হক পাবে, আমার প্রতিবেশী যদি একজন বুদ্ধিস্ট থাকে সেও আমার থেকে হক পাবে। আমি সে বুদ্ধিস্ট বলে আমি মুসলমান তার উপর আমি জুলুম করতে পারবো না, ইসলাম সে অনুমতি দেয় নাই। তাইলে সব শান্তির জন্য আজকে ওনারা মোমবাতি প্রতীকে নির্বাচন করতেছেন। আল্লাহ পাক ওনাকে সেইভাবে মানুষের ভালোবাসা পেয়ে জয়লাভ করে সংসদে যাওয়ার তৌফিক দান করুন। আজকে বরাতের রজনী আপনারা একটু ওনার জন্য খাস করে দোয়া করবেন। অনেকে দোয়া চেয়েছেন, আমি এই সবে বরাতের রাত্রে আমার কাছে কাগজ অনেকগুলো দেওয়া হয় এবং এগুলো সবগুলো করা আমার সম্ভব না, কারণ এখানে মুসলিম কেরাম আছেন, জেনারেলি মোনাজাত করা হবে। কিন্তু আমি আগে বলে দিচ্ছি, আমাদের হাজি মুনির আহমদ রহমতুল্লাহ আলাই, উনি জামিয়া আঞ্জুমানের অনেক খেদমত করেছেন, উনি তো ইন্তেকাল করেছেন। ওনার সহধর্মিনী আলহাজ্জা সেনাওয়ারা বেগম এখন ব্যাংককের মধ্যে আইসিইউর মধ্যে আছে। তো ওনার জন্য দোয়া চাওয়া হয়েছে, বিশেষ করে ওনার জন্য দোয়া চাওয়া হয়েছে। আপনারা ওনার জন্য দোয়া করবেন। আমার সেখানে হিসাবের মাধ্যমে অনেকে দোয়া চেয়েছেন, আমাকে অনেকে দোয়ার জন্য বলেছেন। এবং জনাব মকদাই হুজুরের নাতি হারুন সাহেব, ওনার বিবি অসুস্থ, দোয়া চেয়েছেন, ওনার বিবির জন্য দোয়া করবেন। আরও যারা যারা দোয়া আছেন প্রত্যেকে আজকে মনে মনে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। আজকে আল্লাহ পাক রোগ মুক্তি করে দিবেন। আল্লাহ যত বড় জটিল কঠিন রোগ হোক না কেন, দেশে বিদেশে চিকিৎসাধীন আছে, ডাক্তার বলে দিয়েছে টাইম আর নাই, কিন্তু হায়াত দেওয়ার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ, সুস্থ করার মালিক হচ্ছেন আমার আল্লাহ। আল্লাহ পাক চাইলে সুস্থ করে দিতে পারেন এবং যার কাছে যার অভাব আছে আজকে চান আল্লাহ পাক অভাব দূরীভূত করে দিবে। আর যার সমস্যা আছে সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য দোয়া চান। ব্যবসা বাণিজ্য মন্দা চলতেছে, আল্লাহর কাছে দোয়া চান, রিজিক আল্লাহ দিয়ে দিবে। আর প্রবাসী ভাইরা যারা হাত তুলবে তাদের জন্য দোয়া করবেন। এখন মোনাজাত হবে, এরপরে আপনারা খাওয়া দাওয়া করে আবার ইবাদতের মধ্যে লেগে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আর বিশেষ করে আজকে যেহেতু আগামীকাল রোজা রাখবেন, এজন্য ইফতারের শেষ সময় হচ্ছে 5টা 13 মিনিট। সরি সাহারির শেষ সময় হচ্ছে 5টা 13 মিনিট। 5টা 13 মিনিটের আগেই আপনাদেরকে সাহারি শেষ করতে হবে, নতুবা 13 থেকে 14 যাবেন না। 13 গড়ি দেখবেন, হ্যাঁ, মোবাইলে গড়ি আছে, মোবাইলের মধ্যে গড়ি আছে, আপনাদের ঘরে গড়ি আছে, গড়ি দেখবেন। আর আজান হবে আরো 5-6 মিনিট পরে, হ্যাঁ 20 বা 21 আজান হবে। তো 20-এ যদি আজান হয়, আপনি যদি বলেন আমি আজান শুনলে তারপর খানা বন্ধ করবো, তাহলে আপনার রোজা হবে না। কারণ আজান দেয় সুবে সাদেক হলে, একটা কথা মনে রাখবেন, সূত্রটা মনে রাখবেন, আজান হয় সুবে সাদেক হলে আর খানা বন্ধ করতে হয় রোজার জন্য সুবে সাদেকের আগে। তো আপনি আজান দিবেন সুবে সাদেকের সময়, তখন তো ফজর হয়ে গেছে। তা আজান পর্যন্ত যদি আপনি খানা খান, আপনার রোজা কেমন হবে? এই জন্য 5টা 13 মিনিটের ভিতরেই আপনারা খানা সেরে ফেলবেন। 5টা 20-এ আজান হবে এবং 5টা 40-এ ফজরের নামাজ হবে। 5টা 40-এ ফজরের নামাজ হবে। আপনারা সবাই ফজরের নামাজ পড়ে দোয়া মুনাজাত করে তারপর ঘুমাইতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। কবুল اللهم آمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. الله আপনি আপনার মাহবুব নবীর দিকে তাকিয়ে আমাদের জন্য এই লাইলাতুল বরাত দান করেছেন। এই বরাতের রজনীতে আমরা এশারের নামাজ পড়লাম, আল্লাহ কিছু নফল নামাজ পড়লাম, এরপরে অনেকে ভিতরের নামাজ পড়েছেন, অনেকে পরে পড়বেন। এরপর আপনার মাহবুব নবীর দরবারে নাতে রসুল পেশ করা হয়েছে এবং সাজারা শরীফ পাঠ করা হয়েছে, মিলাদ কিয়াম সালাতু সালাম হয়েছে, জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ সূরা কিরাত তেলাওয়াত করা হয়েছে। আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে সমুদয় ইবাদতের সওয়াব হাজারো কোটি গুণা বৃদ্ধি করে সোনার মদিনার রওজায়ে পাকে পৌঁছিয়ে দিন। সমস্ত আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম, উম্মাহাতুল মুমিনিন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন,
তবে তাবিন ওয়াইমায়ে কেরাম আউলিয়া ইজম রিদওয়ানুল্লাহ তাআলা আলাইহিম আজমাইনের আরওয়ায়ে তয়্যিবায় পৌঁছিয়ে দিন। আয় আল্লাহ, বিশেষ করে তাফসীরের যত ইমাম, হাদিসের যত ইমাম, ফিকহের যত ইমাম, আকায়েদের যত ইমাম, মাযহাবের যত ইমাম, তরিকতের যত ইমাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, আল্লাহ ওনাদের আরওয়ার মধ্যে সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। হুজুর সৈয়দনা গৌসুল আজম দস্তগীর, হুজুর খাজা গরিব নওয়াজ, হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ, হযরত মুজাদ্দিদ আল-ফিসানি, হযরত শিহাবুদ্দিন উমর সরওয়ার্দী, হযরত আবুল হাসান শাহজালি, হযরত ইমাম আহমদ কবির রফাই রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম সহ সমস্ত বরক সালাসিলের মাশায়েখিনের তরিকতের আরওয়ার মধ্যে সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। হে আল্লাহ, বিশেষ করে আমাদের সিলসিলা আলিয়া কাদরিয়ার যত মশায়েখ হযরত এই দুনিয়া থেকে পর্দা করেছেন, খাস করে খাজা খলিফা শাহজিলান হযরত খাজা আব্দুর রহমান চরবি খিজরি আলবী বানিয়ে জামিয়া মুদিয়া সুন্নিয়া কুতুবুল আউলিয়া সৈয়দুল আউলিয়া কিবলা হাফেজ সৈয়দ আহমদ শাহ শ্রী কুটিয়াল কাদরি বানিয়ে জলদে জুলুস ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বানিয়ে গাউসে কমিটি গাউসে জামাম মুর্শিদ বারাক আল্লামা হাফেজ কারি সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়ব শাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আরওয়ার মধ্যে সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। আল্লাহ আমার হুজুর কিবলাগণের খুলাফায়ে কেরাম, মুহিব্বিন, মুতাল্লিকিন, মুরিদিন যারা যেখানে শাহিদ তাদের আরওয়ার মধ্যে সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। আল্লাহ চট্টগ্রাম বাংলার বুকে তথা বিশ্বের বুকে আপনার যত মাহবুবিন আউলিয়া কেরাম আরাম ফরমাচ্ছেন ওনাদের আরওয়ার মধ্যে সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। আয় আল্লাহ, আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের মেহরবান মা বাবা দাদা দাদি নানা নানি আত্মীয় স্বজন শ্বশুর শাশুড়ি এখানে বেরাদর যারা যেখানে শায়িত, আল্লাহ জানি না কে কি অবস্থা আছে, আল্লাহ তাদের খবর নেওয়ার কোনো সুযোগ নাই, একমাত্র তাদের সহায় আপনি। আল্লাহ তাদের কবরে কবরে মজলিসের সওয়াব পৌঁছিয়ে তাদের কবরগুলোকে জান্নাতুল ফেরদৌসের বাগান বানিয়ে দিন। আল্লাহ, এই বুজুর্গ মসজিদ দায়েম নাজির জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া জামে মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ কবরস্থান, পশ্চিম পার্শ্বস্থ কবরস্থান, আলমগীর খানাকা শরীফ সংলগ্ন আশেপাশে কবরস্থানগুলোর মধ্যে যত মুমিনিন মুমিনাত মুসলিমিন মুসলিমাত শাহিদ আছেন, আল্লাহ তাদের আরওয়ার মধ্যে সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। আয় আল্লাহ, হযরত দায়েম নাজির এবং হযরত উদ্দিন চৌধুরী সহ ওনাদের ঊর্ধ্বতন অধস্তন যত পুরুষ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, আল্লাহ তাদের আরওয়ার মধ্যে সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। আয় আল্লাহ, এই মসজিদ যিনি আমাদেরকে নতুন করে গড়ে দিয়ে উপহার দিয়েছেন জনাব আলহাজ মোহাম্মদ আয়ুব সাহেব, ওনার মার গুরু দিয়ে বাবার গুরু দিয়ে যারা যারা বিদায় নিয়েছেন, আল্লাহ তাদের আরওয়ার মধ্যে সওয়াব দান করুন। আয় আল্লাহ, আলহাজ মোহাম্মদ আয়ুব সাহেবের খেদমতকে আপনি কবুল করুন। আয় আল্লাহ, যাদের মেহেরবান মা বাবা বেঁচে আছেন তাদের হায়াত দারাজ নসিব করুন। আল্লাহ প্রত্যেকের ছেলে মেয়ে স্ত্রী পুত্রের প্রতি রহমত নাযিল করুন। সবাইকে আসমানি জমিনি বলা মুসিবত থেকে হেফাজত করুন। মুনিব আমাদেরকে জালেমের জুলুম থেকে, হিংসুকের হিংসা থেকে, চুলকুরি থেকে, মৃত্যুকের মিথ্যা মামলা থেকে, নিন্দুকের নিন্দা থেকে, চক্রান্তকারী চক্রান্ত থেকে, হাইজেককারী হাইজেক থেকে, কিডন্যাপকারী কিডন্যাপ থেকে, সন্ত্রাস থেকে, জঙ্গিদের জঙ্গি হামলা থেকে, বাতাল বারকা দুকা থেকে আমাদের জান মাল ঈমানের হেফাজত করুন। আল্লাহ, ব্যবসায়ী ভাইদের ব্যবসায়ী অপুরন্ত বরকত দান করুন। আল্লাহ, যারা আঞ্জুমান জামিয়ার এতিমখানার জন্য বড় বড় মান্যত করেছেন, আল্লাহ মান্যতের উসিলা ওনাদের ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে কামিয়াবি নসিব করুন। আয় আল্লাহ, ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকলে জামিয়ার উসিলাকে দূর করে দিয়ে আল্লাহ জামিয়ার মান্যত যাতে পূরণ করতে পারে তাদেরকে ব্যবসার মধ্যে কামিয়াবি নসিব করুন। আল্লাহ, চাকরিজীবী চাকরিতে উন্নতি আর তরক্কি নসিব করুন। আল্লাহ, যারা লেখাপড়া করে উচ্চ শিক্ষা, আল্লাহ আমাদের আঞ্জুমানের অধীনে জামিয়া সহ 2 শতাধিক প্রতিষ্ঠানে যত উস্তাদ আছেন, যত ছাত্র ছাত্রী আছে, যারা লেখাপড়া করাচ্ছেন, যারা লেখাপড়া করতেছে, আল্লাহ প্রত্যেক এলমে যাহির, এলমে বাতিন, এলমে লদুনি নসিব করুন। আয় আল্লাহ,
কিয়ামত পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে আমার হুজুর কেবলার মনসা মোতাবেক আল্লাহ সচ্চা আলেম বের হওয়ার তৌফিক নসিব করুন। আয় আল্লাহ পরওয়ারদিগার আলম আমার মওজুদা হুজুর কেবলার হায়াতের মধ্যে বরকত দান করুন। পীরে বাঙ্গাল পীর সাহেব হুজুর কেবলার হায়াতে বরকত দান করুন। আল্লাহ পীরে বাঙ্গাল হুজুর কেবলার এই সফরকে আপনি কামিয়াবি নসিব করুন। এবং এরপর পীরে বাঙ্গাল হুজুর কেবলা উমরায় যাবেন, আমার হুজুরে কেবলার উমরা কবুল আর মঞ্জুর করুন। আয় আল্লাহ পরওয়ারদিগার আলম মাওলায়ে কায়নাত আমাদের সম্মানিত মুতাল্লি মহোদয় সহ প্রফেসর আলহাজ মোহাম্মদ আবুল খায়ের সাহেব সহ এখানে যত মুরব্বী মুসল্লিয়ান আছেন, আল্লাহ আলহাজ মোহাম্মদ নুরুল আলম সাহেব এবং এইভাবে আরো যারা যারা মুরব্বী মুসল্লিগণ আছেন, আল্লাহ প্রত্যেকের হায়াতের মধ্যে আপনি বরকত দান করুন। আল্লাহ যারা যারা অসুস্থ আছেন তাদেরকে সুস্থতা নসিব করুন। আয় আল্লাহ এখানে যুবকেরা হাত তুলেছেন, যুবকদের হকে আমার দোয়া কবুল করুন। আল্লাহ ছোট ছোট বাচ্চারা হাত তুলেছেন, তাদের হকে দোয়া কবুল করুন। আল্লাহ মুরব্বীরা হাত তুলেছেন, তাদের হকে দোয়া কবুল করুন। মাওলা মুনিব মা বোনেরা পর্দার আড়ালে হাত তুলে দিয়েছেন, মা বোনদের ফরিয়াদ কবুল করুন। আয় আল্লাহ লাইভে যুক্ত হয়ে কাছে দূরে দেশে প্রবাসে যারা আমাদের সাথে হাত তুলে দিয়েছেন, আল্লাহ তারা আমাদের সাথে আমিন আমিন বলতেছেন, আল্লাহ তাদের ফরিয়াদ গুলো আপনি কবুল করুন। আয় আল্লাহ এই লাইলাতুল বরাতের বরকত, এই লাইলাতুল বরাতের ফজিলত, এই লাইলাতুল বরাতের আনোয়ারাত আমাদেরকে নসিব করুন। আল্লাহ আপনি আমাদেরকে ডাকতেছেন, গুনাহগার থাকলে আমার কাছে গুনাহ মাফ চাও। আল্লাহ আমরা গুনাহ মাফ চাইতেছি, আমাদের গুনাহ মাফ করে দিন। আল্লাহ আপনি আমাদেরকে বলতেছেন রিজিক চাওয়ার, তাহলে চাও আমি রিজিক দেব। আল্লাহ আমরা রিজিক চাচ্ছি, আমাদের রিজিকের মধ্যে ফরাগতি নসিব করুন। আল্লাহ আপনি বলতেছেন কোন রোগী থাকলে সেবা দাও, আমি সেবা করে দেব। আল্লাহ আমরা আপনার কাছে রোগ থেকে সেবা চাচ্ছি, সেবা নসিব করুন। আল্লাহ আপনি আমাদেরকে বলতেছেন মুসিবতে থাকলে আমার কাছে মুসিবত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য চাও, আমি মুসিবত থেকে মুক্ত করে দেব। আল্লাহ আমরা যারা মুসিবত জাদা, আমাদের মুসিবত থেকে উত্তরণ হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই আল্লাহ ভাইদেরকে আজকের রাত ইবাদত বন্দির মাধ্যমে অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন। মা বোনদেরকে ইবাদত বন্দির মাধ্যমে, ইবাদত বন্দিগির মাধ্যমে এই রাত অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন। আগামীকাল যদি বা নফল রোজার বড় ফজিলত রয়েছে, এই নফল রোজা আদায় করার তৌফিক দান করুন। আয় আল্লাহ আলহাজ মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান আল আজারি, আল্লাহ উনি আজকে বরাত রজনীতে আপনার কাছে হাত তুলে দিয়েছেন। আল্লাহ ঐতিহ্যবাহী দায়েম নাজির জামিয়া মসজিদে নামাজ আদায় করতে এসেছেন। আল্লাহ যে উদ্দেশ্য নিয়ে উনি নেমেছেন, আল্লাহ ওনাকে উদ্দেশ্যের মধ্যে কামিয়াবি নসিব করুন। আল্লাহ ওনার অন্তরের সমস্ত জায়েজ আর মানকে আপনি পুরা করে দিন। ইলাহুল আলামিন আল্লাহ সারা বাংলাদেশে সুন্নিয়তের পক্ষে যারা যারা নেমেছে তাদেরকে কামিয়াবি নসিব করুন। আল্লাহ সংসদের মধ্যে সুন্নি প্রার্থী যাওয়ার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ যাদের যারা দেশের এবং দশের খেদমত হবে এই ধরনের প্রার্থীকে আপনি জয় দান করে আল্লাহ সংসদের মধ্যে গিয়ে দেশ এবং দশের সেবা করার তাদেরকে তৌফিক দান করুন। আল্লাহ নির্বাচনকে ঘিরে মারামারি, কাটাকাটি, রক্তপাত, খুনাখুনি থেকে আমাদের দেশকে, জনগণকে হেফাজত করুন। আয় আল্লাহ আমার আর বাসা নাই, কি চাইবো আপনার কাছে। আল্লাহ আপনি জানেন কার অন্তরে কি ফরিয়াদ আছে, আপনি সবার অন্তর জামি, সবার অন্তরের ন্যাক ফরিয়াদ গুলো আপনি কবুল করেন। ইয়া ইলাহি अपनी जाते किबरिया के वास्ते खोल दे दरवाज़े रहमत गदा के वास्ते। रहमतुल लिल आलमीन खत्मे रसूल जाने जहां, रहमतुल लिल आलमीन खत्मे रसूल जाने जहां। अहमद हामिद मुहम्मद मुस्तफा के वास्ते। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर ज़ातिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिहक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।